ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میں شروع سے ہی بہت رحم دل اور احساس کرنے والی انسان تھی۔ میں تو کبھی کسی بے زبان کی تکلیف نہیں دیکھ پاتی تھی، اس لیے ہمیشہ سب کا بھلا سوچتی، مگر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ میری پیٹھ پیچھے میرے اپنے ہی ایک کھیل کھیلنے میں مشغول ہیں۔ جب مجھے ان کی حقیقت پتہ چلی تو میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ دنیا اس قدر مطلبی اور خود غرض ہے کہ کسی کی بھی ذات کو پیروں تلے کچل کر اپنی خواہشات کی عمارت بنا سکتے ہیں۔ میرا نام شبنم ہے، لیکن سب مجھے ببلی کہہ کر پکارتے تھے۔ میرا تعلق ایک مڈل کلاس فیملی سے تھا۔ میرا بچپن گاؤں کی پاک صاف فضاؤں میں اور ہرے بھرے ماحول میں گزرا، لیکن جب میں 12 سال کی تھی اس وقت اماں ابا ہم سب کو لے کر شہر شفٹ ہو گئے، کیونکہ میرے بڑے بھائی شہر میں پڑھ رہے تھے اور وہیں پر جاب شروع کر کے زندگی کو آگے بڑھانا چاہتے تھے۔ میرے اماں ابا پڑھے لکھے نہیں تھے، مگر ان کے نزدیک اپنی اولاد کی خوشی اور ترقی سب سے زیادہ اہم تھی۔ حالانکہ گاؤں میں ہماری اچھی خاصی زمین تھی۔ ابا کسان تھے اور اپنی زمینوں پر خود ہی محنت مزدوری کرتے تھے۔ ابا کے باقی 2 بھائی اور 2 بہنیں بھی اسی گاؤں میں اپنی اپنی فیملیز کے ساتھ رہتی تھیں۔ ان سب کی بھی اپنی زمین جائیداد تھی۔ میں نے گاؤں میں ہی آنکھ کھولی اور ہمارے بڑے سے گھر کے کچے آنگن میں کھیلتے ہوئے میرا بچپن گزرا۔ ہم 4 بہن بھائی ہیں، 2 بھائی سب سے بڑے اور پھر ہم 2 بہنیں تھیں۔ بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹی میں تھی، اس لیے سب کی لاڈلی اور آنکھ کا تارا بھی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میں مزاج کی کافی نازک اور حساس دل بنتی چلی گئی، کیونکہ سب کے لاڈ پیار نے مجھے ایسا بنا دیا تھا کہ بس لاڈ پیار میں ہی رہتی تھی۔ یہاں تک کہ اسکول جانے کی عمر میں پہنچنے کے بعد جب مجھے اماں نے ایک اسکول میں داخل کروا دیا تو میں اپنا بیگ بھی اٹھا کر اسکول نہیں جاتی تھی، بلکہ ہمارے گھر میں کام کرنے والی ملازمہ ہمارے ساتھ اسکول جایا کرتی اور وہی سارے راستے میں میرا بیگ اٹھا کے میرے ساتھ آیا جایا کرتی تھی۔ ویسے تو ابا نے اسے گھر کے کام کاج کے لیے رکھا تھا، کیونکہ جب میں پیدا ہوئی تھی تب میری اماں کے جوڑوں میں درد رہنے لگ گیا تھا اور ان سے گھر کی صاف صفائی اور کپڑے دھونے کا کام بڑی مشکل سے ہوتا تھا۔ اس وجہ سے ابا نے گھر میں کام کاج کے لیے ایک ملازمہ کا انتظام کر دیا، جو ہمارے گاؤں کی ہی تھی۔ اس بات پر میرے تایا، چچا اور باقی رشتہ داروں نے خوب باتیں بنائی تھیں کہ میرے ابا اپنے گھر والوں کی عادتیں بگاڑ رہے ہیں، جبکہ اس میں عادتیں بگاڑنے جیسی تو کوئی بات نہیں تھی، کیونکہ اگر انسان ہی اپنے جیسے انسانوں کا احساس نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا؟ اور ابا سے تو ہمارا سب سے قریبی رشتہ تھا۔ میرے دونوں بڑے بھائی اسی گاؤں کے اسکول میں پڑھتے تھے۔ ہمارے گاؤں میں اسکول 8ویں تک تھا۔ اس کے بعد اگر کسی نے آگے پڑھنا ہوتا تو دوسرے گاؤں کے ہائی اسکول میں جاتا یا پھر شہر کا رخ کیا جاتا تھا۔ یہاں تک کہ شہر کے بڑے سرکاری اسکول کی ایک بس تو ہمارے گاؤں تک بھی آتی تھی۔ اسی میں گاؤں کے بچے روزانہ شہر کے اسکول میں جاتے اور واپس آتے تھے۔ اس طرح انہیں صبح 6 بجے نکلنا پڑتا اور واپسی پر 4 بج جایا کرتے تھے، حالانکہ اسکول کا ٹائم 8 بجے سے 2 بجے تک کا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ابا نے بڑے بھائی کو 8ویں پاس کرنے کے بعد جب شہر کے ایک پرائیویٹ اسکول میں داخل کروایا تو اسی کے ہاسٹل میں رہائش کا بھی انتظام کروا دیا۔ بھائی پڑھنے میں بہت اچھے تھے اور ابا چاہتے تھے کہ وہ اپنی مرضی سے کسی اچھی فیلڈ میں تعلیم حاصل کر لیں اور اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں۔ بھائی کو انجینئرنگ کا شوق تھا اور ابا نے کبھی بھی اپنے بچوں پر اپنی مرضی تھوپنے کی کوشش نہیں کی تھی، بلکہ وہ تو اپنے بچوں کو آسانی اور خوشی کے لیے ہر بات مان جایا کرتے تھے۔ مجھے تو ایسے لگتا تھا جیسے میرے ماں باپ کی اپنی کوئی مرضی اور خواہش ہے ہی نہیں، بلکہ وہ تو اپنے بچوں کی خوشی اور مرضی میں ہی اتنے خوش ہو جاتے تھے کہ جیسے انہیں دنیا جہان کے خزانے مل گئے ہوں۔ یہ بھی ایک وجہ تھی کہ میں بہت نرم دل اور حساس بنتی جا رہی تھی، کیونکہ میں نے اپنے گھر میں یہی دیکھا تھا کہ ایک دوسرے کا احساس کرنا چاہیے اور ایک دوسرے کی خوشی میں خوش رہنا چاہیے۔ ہمارا گھر پورے گاؤں میں بڑا آئیڈیل مانا جاتا تھا،
क्योंकि अम्मा अब्बा में कभी लड़ाई झगड़ा तक नहीं हुआ था। दोनों एक दूसरे का ना सिर्फ ख्याल रखते थे बल्कि एक दूसरे की इज्जत और मान भी रखते थे। अम्मा ने कभी भी गांव की औरतों या रिश्तेदारों के सामने अब्बा की कोई बुराई या शिकायत नहीं की थी, बल्कि अम्मा हमेशा अब्बा की तारीफ ही करती थी। इसी बात से हमारी ताई और चच्ची अम्मा से बड़ा चिढ़ती थी। मुंह पर तो वह बड़ी मीठी प्यारी बनकर रहती थी, मगर पीठ पीछे वो गांव की औरतों के साथ यही बातें करती थी कि भाभी हमसे झूठ बोलती हैं, वरना भला ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई मर्द अपनी बीवी और बच्चों को इतनी अहमियत दे कि अपनी जात की भी परवाह न करे। अम्मा को अच्छी तरह मालूम था कि उनकी जेठानी और देवरानी उनके लिए क्या सोचती हैं, मगर अम्मा ने कभी ना उनकी बुराई की और ना उनका बुरा चाहा था। यहां तक कि अम्मा घर में भी अपने रिश्तेदारों या गांव की औरतों के बारे में कोई बात नहीं करती थी। यही वजह थी कि हम चारों बहन भाई अम्मा अब्बा के ज़ेरे साया अपने घर के पाक साफ माहौल में पलने की वजह से ऐसी तमाम इखलाकी बुराइयों से बहुत दूर थे। बल्कि हम उस स्कूल में अपनी हम उम्र लड़कियों से जब इधर उधर की बातें सुनते तो घर जाकर अम्मा को बताते। तब अम्मा हमें समझाती थी कि अव्वल तो ऐसी बातें किसी की सुननी ही नहीं चाहिए, और अगर कोई आपके सामने ऐसी बातें करता भी है तो उन बातों का असर नहीं लेना चाहिए। इसी तरह हमारे ताया और चच्चा के घर भी हमारे घर के आस पास ही थे। रोज का मिलना जुलना था। चच्चा और ताया की बच्चियां अपनी माओं की तरह बहुत तेज तरार थीं। छोटी छोटी बातों को बढ़ा कर पेश करना, झूठ बोलना और यहाँ की वहां लगाना उनका सबसे पसंदीदा काम था। और ये इसी वजह से था क्योंकि उनकी माएँ उनसे मोहल्ले की सुन गुन लिया करती थी। खास तौर पर हमारे घर तो वो लोग इसी मकसद के लिए आया करते थे कि हमारे घर में खेलते हुए वो जितना वक्त गुजारें। इस दौरान अम्मा अब्बा की कोई लड़ाई हो या हम बहन भाइयों के बीच कोई ऐसी बात हो तो वो जाकर अपने घर वालों को बताएं, मगर उन्हें कभी ऐसा करने का मौका ही नहीं मिला था। जब अब्बा ने अपने बड़े बेटे के बाद छोटे बेटे को भी उसी स्कूल और हॉस्टल में भेज दिया तो फिर उन्होंने गांव से शहर शिफ्ट होने का फैसला भी कर लिया। इस फैसले पर भी ताया और चच्चा समेत उनकी फैमिलियों ने बड़ा इख्तिलाफ किया। उनका कहना था कि जो लोग अपनी जड़ें काट कर कहीं और बसने की कोशिश करते हैं वो कभी फलते फूलते नहीं हैं। यहां तक कि ताया ने तो ये भी कह दिया था कि अपनी ज़मीनें बेचकर किसी और ज़मीन पर जाकर बसने की कोशिश करोगे तो रास नहीं आएगा। मगर अब्बा ऐसी बातों पर यकीन नहीं करते थे। अब्बा की ये सोच थी और वो हमें भी यही कहते थे कि रोज़ी रिस्क अल्लाह के हाथ में है, और जो इंसान नेक मकसद और सच्ची नीयत के साथ कोई काम करने की सोचता है तो उसमें अल्लाह भी उसकी मदद करता है। ये तो हकीकत थी। हमने हमेशा अम्मा अब्बा के तमाम फैसलों में उन्हें सुरखरू होते हुए देखा था, क्योंकि वो अपने रब पर पूरा यकीन रखते थे। मेरे बड़े भाई जब कॉलेज में पहुंच गए और छोटा मैट्रिक में था, और उस वक्त हम दोनों बहनें भी 6ठी और 7वीं क्लास में थीं, तो अब्बा ने शहर जाने का फैसला कर लिया, जिस पर हम दोनों बहनें बड़ी खुश थीं, क्योंकि हमें भी शहर जाकर पढ़ने का बड़ा शौक था। अब्बा ने सबसे पहले अपने शहर के वाकिफकारों से बातचीत की और वहां पर मार्केट में दुकान लेने का सोचा। इस सिलसिले में अब्बा हर दूसरे चौथे रोज शहर भी जाया करते थे। इस सिलसिले में भाई ने भी अब्बा की बड़ी मदद की, क्योंकि वो पिछले 3-4 साल से शहर में थे और कॉलेज में उनकी काफ़ी लोगों से अच्छी सलाम दुआ भी थी। इसलिए भाई के दोस्तों और उनके वालिदैन ने भाई को बहुत अच्छे मशवरे दिए। भाई के एक दोस्त के अब्बू की मदद से ही हमारे अब्बा को मार्केट में बड़ी अच्छी जगह पर दुकान मिल गई। अब्बा ने वहां पर परचून की बड़ी दुकान खोलने का इरादा किया। अब्बा चाहते थे कि जिन कॉलेज और स्कूलों में हमने पढ़ना था और भाई भी पढ़ रहे थे, वहां कोई करीब के इलाके में ही घर भी खरीदे, और जल्द ही अब्बा को अपनी मर्जी के मुताबिक एक इलाके में घर भी मिल गया। भाई भी हमेशा अब्बा के साथ ही रहते थे और भाई की रजामंदी से ही अब्बा ने उस घर का सौदा तय किया। गांव की जमीन और घर अब्बा ने बेचने पर लगा रखा था। घर तो ताया भी खरीदना चाहते थे, मगर वो मुनासिब कीमत नहीं दे रहे थे।
اس لیے ابا نے بڑے بھائی کی ناراضی مول لیتے ہوئے گاؤں کے زمیندار کو اپنا گھر بیچ دیا۔ یوں تو ہمارا گھر کچا تھا مگر کافی بڑا تھا، اس لیے اس کے اچھے پیسے مل گئے، کیونکہ ہمارے گھر کی بیک سائڈ زمیندار کے گھر سے ملی ہوئی تھی۔ زمین بھی ابا نے آدھی بیچی تھی، اور آدھی زمین جس پر زیادہ کام ہوتا تھا وہ یہ سوچ کر نہیں بیچی کہ ہر فصل سے فائدہ اٹھایا جائے گا اور آمدنی کا کوئی نہ کوئی سائیڈ ذریعہ بھی باقی رہے گا۔ جس طرح ہمارے گھر پر تایا کی نظر تھی، اسی طرح زمین پر چچا کی بھی نظر تھی۔ چچا چاہتے تھے کہ جو زمین ابا نے بیچی نہیں ہے وہ ان کے حوالے کر دیں۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہ ہر موسم کی فصل کا اناج اور پیسہ ابا کو بھیجتے رہیں گے، مگر اپنوں کو ہی اپنوں کا سب سے زیادہ پتہ ہوتا ہے۔ ابا نے نہ بڑے بھائی کو گھر دیا اور نہ چھوٹے کے حوالے زمین کی۔ چھوٹے نے اس پر ڈرامہ کرتے ہوئے ناراضگی کا اظہار تو نہیں کیا، مگر ابا جانتے تھے کہ وہ دل ہی دل میں خفا ہیں۔ ابا نے اپنے بچپن کے دوست کو اسی زمین کی ذمہ داری دی تھی، اور اس ساری تگو دو میں 4 سے 5 مہینے لگے تھے۔ ابا ہم دونوں بہنوں اور اماں کو لے کر شہر میں منتقل ہو گئے، تو ہمارے دونوں بھائی بھی گھر میں ہی رہنے لگے اور گھر سے اپنے کالج اور اسکول جاتے تھے۔ ابا نے ان دونوں کو موٹر سائیکل خرید کر دے دی۔ دکان، مکان اور اتنا کچھ کرنے کے بعد ابا کے پاس کوئی جمع پونجی باقی نہیں بچی تھی۔ ہمارا داخلہ بھی اسی علاقے کے اچھے اسکول میں کروا دیا گیا۔ اس طرح ہماری ایک نئی زندگی کی شروعات ہوئی، اور اس نئی شروعات پر ہم سب بہن بھائی بہت خوش تھے، اور ہماری خوشی میں سب سے زیادہ خوش ہمارے ماں باپ تھے۔ ہم دونوں بہنیں اب اتنی بڑی ہو چکی تھیں کہ اماں کے ساتھ گھر کے کام کاج سنبھال لیتی تھیں۔ اسی لیے شہر میں آنے کے بعد ہمارے گھر میں ملازمہ کی ضرورت نہیں تھی، مگر بڑے بھائی چاہتے تھے کہ اماں کی مدد کے لیے کسی نہ کسی ہیلپر کو رکھ دیں، مگر اماں ڈرتی تھیں کیونکہ وہ ابھی شہر میں کسی پر اتنا اعتبار نہیں کرنا چاہتی تھیں۔ مگر ہمارے علاقے میں ہی 2-3 گلی چھوڑ کر کچھ ایسی آبادی تھی جو اس طرح دوسروں کے گھروں میں کام کاج کر کے اپنی روزی روٹی کا انتظام کرتے تھے۔ انہی میں سے ایک بیوہ عورت ہمارے گھر کام کرنے کے لیے آنے لگ گئی۔ ابا روزانہ دکان پر اور ہم چاروں بہن بھائی اپنے اپنے اسکول کالج میں چلے جاتے تھے۔ گھر میں اکیلی اماں ہی ہوتی تھیں۔ خالدہ باجی جب سے کام کے لیے آنے لگی تھیں تو اماں کا اکیلا پن بھی دور ہو گیا۔ ان سے اماں کو کوئی ڈر بھی محسوس نہیں ہوتا تھا، کیونکہ وہ محلے کی رہنے والی تھی اور بڑی سادہ مزاج عورت تھیں۔ جوانی میں بیوہ ہونے کے بعد انہوں نے اپنے دونوں بچوں کی پرورش اسی طرح لوگوں کے گھروں میں کام کرنے کے بعد کی تھی۔ اماں بھی ان پر اعتبار کرنے لگی تھی، اور وہ بھی اماں کو بڑی بہن کی طرح عزت دیتی تھی۔ اسی لیے ہم خالدہ باجی کو ہمیشہ باجی کہہ کر ہی پکارتے تھے۔ ہم نے کبھی ان کو ملازمہ نہیں سمجھا تھا۔ میرے بڑے بھائی نے انجینئرنگ کالج میں جب ایڈمیشن لیا، اس وقت چھوٹا بھی سافٹ ویئر انجینئرنگ کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر چکا تھا۔ ہم دونوں بہنیں بھی کالج جانے کے لیے اپنے اسکول کے آخری دور میں تھیں۔ تب خالدہ باجی کے مشورے پر ہی اماں نے بڑے بھائی کی منگنی کرنے کا سوچا، اور خالدہ باجی کے توسط سے ہی ایک اچھی فیملی میں رشتہ ڈال دیا۔ بھائی نہ کسی کو پسند کرتے تھے اور نہ ہی انہوں نے ایسا کوئی ارادہ ظاہر کیا، اس لیے اپنی شادی کا فیصلہ اماں پر چھوڑ دیا۔ اماں نے ایک انٹر پاس لڑکی سے ان کی منگنی کر دی، اور شادی انجینئرنگ کی تعلیم مکمل ہونے کے بعد ہونا قرار پائی۔ اس طرح 3 سال بھائی کی منگنی رہی، اور پھر بھابھی ہمارے گھر آ گئیں۔ بھابھی بڑی اچھی تھی۔ ایک ہی مہینے میں انہوں نے ہم سب کے دل جیت لیے۔ ان کا مزاج اور عادت ایسی تھی کہ لگتا ہی نہیں تھا وہ ہمارے گھر کی نئی فرد بنی ہے۔ اماں تو سمجھتی تھی کہ شہر کی لڑکیاں بہت تیز ترار ہوتی ہیں، مگر بھابھی سے ملنے کے بعد ہمارے یہ خدشات غلط ثابت ہوئے۔ بھائی کی شادی میں تایا اور چچا نے شرکت نہیں کی تھی، کیونکہ چچا چاہتے تھے کہ ابا ان کی بیٹی کا رشتہ اپنے بڑے بیٹے کے لیے لے لیں، جبکہ ان کی بڑی بیٹی ہمارے بڑے بھائی سے 7 سال عمر میں بڑی تھی اور پڑھی لکھی بھی نہیں تھی، ورنہ ابا کو اس بات سے فرق نہیں پڑتا تھا کہ بھتیجی 7 سال بڑی ہے
अब्बा बस ये चाहते थे कि उनके पढ़े लिखे बच्चों की शादियां पढ़े लिखे लोगों में ही हों। बड़े भाई की शादी का तजर्बा बड़ा अच्छा साबित हो रहा था। भाभी चाहती थी कि वो अपने देवर के लिए अपनी छोटी बहन को ब्याह कर ले आए, मगर अम्मा अभी किसी हतमी फैसले पर पहुंचने को तैयार नहीं थी। ऐसे ही वक्त गुजरता गया और भैया भाभी के घर एक प्यारा सा बेटा भी आ गया। भाभी को हमारे साथ रहते हुए 1.5 साल हो चुका था। अम्मा ने कहा कि अगर कोई अच्छा बनने का नाटक करता है तो वो बड़ी जल्दी खुलकर सामने आ जाता है, मगर भाभी वाकई बहुत अच्छी नेचर की मालिक थी। इसलिए अम्मा ने उनकी छोटी बहन को अपनी दूसरी बहू बनाने का फैसला कर लिया और छोटे भाई से इस बारे में बात की। सवाल ही पैदा नहीं होता था कि भाई अम्मा की मर्जी के खिलाफ जाएं। उन्होंने रजामंदी का इजहार कर दिया और छोटी भाभी भी जल्द ही हमारे घर आ गई। अब इसके बाद हम दोनों बहनों की बारी थी। मेरी बहन इंटर करके घर बैठ गई थी और घर में ही मुख्तलिफ चीजें सीखने में लगी रहती थी, क्योंकि काम काज करने के लिए कभी हमारी दोनों बहनों को किसी ने कहा ही नहीं था। सारा काम भाभियां और खालदाबाजी संभाल लेती थी। फिर भी हम दोनों अपनी मर्जी से कोई ना कोई काम जरूर करती थी, और ये भी हमारी अम्मा की तरबियत का हिस्सा था, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि कल को हम अपने ससुराल जाएं तो कोई हमें फूहड़ और बदसलीका होने के ताने दे। मेरी बहन का रिश्ता बड़ी भाभी ने ही करवाया था। वो उनके दूर के कजन थे और मुल्क से बाहर नौकरी करते थे। पहले तो अम्मा इस रिश्ते पर मान नहीं रही थी कि उनकी बेटी मुल्क से बाहर चली जाएगी, मगर फिर किस्मत का लिखा सोचकर अम्मा अब्बा ने ये रिश्ता कबूल कर लिया। बड़ी बहन की शादी के फकत 6 महीने बाद ही वो अपने शौहर के साथ बैरून मुल्क शिफ्ट हो गई। शुरू में तो हमें उसकी बहुत याद आती थी, मगर उसे अपने घर में हंसता बसता देखकर हम सब भी खुश और मुतमईन थे। वक्त गुजरने का कभी पता ही नहीं चलता है। कब मैं पैदा हुई, गांव में बचपन गुजारा और फिर शहर में आकर मेरा तालीमी दौर शुरू हुआ। भाभियां घर पर आईं और फिर बहन भी रुखसत होकर घर से चली गई। मैं भी इंटर में पहुंच चुकी थी। मैं तो आगे पढ़ना चाहती थी। मुझे डॉक्टर बनने का बड़ा शौक था और मैं पढ़ाई में अच्छी भी थी। दोनों भाई मुझे मुकम्मल तौर पर सपोर्ट करने को भी तैयार थे, मगर भाभी के मैके में उनके छोटे भाई की शादी के मौके पर आए हुए मेहमानों में से किसी ने मुझे अपने भाई के लिए पसंद कर लिया और वो तो हाथ धोकर हमारे पीछे ही पड़ गए। मेरी दोनों भाभियां उनको जानती थी। अच्छे खाते पीते लोग थे और जिस भाई के रिश्ते की वो बात कर रही थी उसका नाम ताहिर था। ताहिर के अलावा उनके घर में सिर्फ एक छोटा भाई वाजिद ही रहता था, क्योंकि बड़ी बहन तो शादीशुदा और अपने घर में सेट थी। वालिदैन उनके फौत हो चुके थे और दोनों भाई अपना छोटा सा बिजनेस संभाल रहे थे। बड़ी भाभी ने इस रिश्ते का जिक्र अम्मा से किया तो अम्मा कहने लगी कि बबली के तो बहुत से ख्वाब हैं, वो डॉक्टर बनना चाहती है। ऐसे में हम भला कोई भी रिश्ता कैसे कबूल कर सकते हैं। अब्बा की भी यही राय थी, मगर ताहिर की बड़ी बहन तो जैसे ये तय कर चुकी थी कि वो मुझे आगे पढ़ने नहीं देंगी और अपने भाई की दुल्हन बनाकर ही दम लेंगी। उन्होंने हमारे घर के चक्कर लगाने शुरू कर दिए। हालांकि दूसरे शहर में रहती थी, उसके बावजूद 15-20 दिन बाद वो 3 चक्कर हमारे घर के लगा चुकी थी। अम्मा समेत मेरी भाभियां भी उनके आने पर खुशी का इजहार करती थी। वो वैसे भी अच्छी और मिलनसार खातून थी। उनके 10-12 साल के 2 बच्चे भी थे। उनका कहना था कि हमें आपकी बेटी बड़ी पसंद आई है और हमारा दिल इस पर आ गया है। अगर आप हमारा रिश्ता कबूल करें तो हमारे लिए खुश नसीबी की बात होगी। मेरे अम्मा अब्बा जो पहले तो इनकार करते रहे, मगर बाद में उन्होंने ये सोचकर रिश्ता कबूल कर लिया कि ऐसे अच्छे रिश्ते बार बार नहीं मिलते। अम्मा अब्बा चाहते थे कि मेरी मंगनी ताहिर के साथ तय हो जाए, फिर मैं मेडिकल का टेस्ट भी दे दूं, मगर ऐसा कैसे मुमकिन था कि रिश्ता तय होने के बाद शादी के लिए लड़के वालों का इसरार ना बढ़े। ताहिर की बहन का जब भी फोन आता वो अपने भाइयों के लिए बड़ी फिक्रमंद रहती थी। उनका कहना था कि छोटे भाई का रिश्ता भी वो तय कर चुकी हैं
और दोनों भाइयों की शादियां एक साथ करना चाहती हैं ताकि दोनों के घर आबाद हो जाएं। अम्मा अब्बा ने भी इसी फैसले में बेहतरी का सोचते हुए मेरी शादी के दिन तय कर दिए। मुझे इस बात का अफसोस तो था कि मैं आगे तालीम हासिल नहीं कर सकती थी और ना ही मेडिकल में जा सकती थी, मगर अम्मा अब्बा के फैसले के सामने मैंने सर झुका दिया। हालांकि मेरे भाई तो कह रहे थे कि अगर मैं नहीं चाहती तो अभी शादी नहीं होगी, मगर मैंने यही सोचा कि अगर अम्मा अब्बा को बेहतर लग रहा है तो इसी में बेहतरी होगी। घर में मेरी शादी की तैयारियां शुरू हो गईं और खुशकिस्मती से मेरी बहन को भी वीज़ा मिल गया और वो मेरी शादी में शिरकत के लिए पाकिस्तान आ गई। दोनों भाभियों और मेरी बहन मिलजुल कर मेरी शादी की बहुत ज़बरदस्त तैयारियां कर रही थीं। मैं भी खुश थी क्योंकि पढ़ाई के अलावा मेरे पास शादी ना करने का कोई और रीज़न नहीं था। शादी से एक हफ्ता पहले ससुराल से मेरे लिए निकाह का जोड़ा और जेवर भी आए, जिसे देखकर सब बहुत खुश हुए थे क्योंकि जोड़ा और जेवर वाकई बहुत कीमती और खूबसूरत थे। इस तरह मेरी शादी का दिन भी आ गया और मैं दुल्हन बनकर ताहिर के घर चली गई, जहां पर मेरे साथ ही मेरी देवरानी भी दुल्हन बनकर पहली बार उस घर में आई थी। ताहिर और वाजिद दोनों अपनी बहन की तरह बड़े खुश मिजाज और अच्छी नेचर के मालिक थे। दोनों धीमे अंदाज में बात करते और घर के काम काज से भी दूर नहीं भागते थे। शायद अपनी बहन के साथ रहते हुए उन्होंने घर के काम काज भी करना शुरू कर दिए थे। और फिर बहन की शादी के बाद तो वो दोनों इतने सालों से अकेले ही रह रहे थे। मैं अपने घर में खुश थी। मैंने अपनी जिम्मेदारियों को भी कबूल कर लिया और घर की बड़ी बहू होने की हैसियत से हर चीज को संभाल भी लिया था। मगर मेरी देवरानी कुछ अजीब सी नेचर की मालिक थी। वो किसी से भी ज्यादा घुलती मिलती नहीं थी, मुझसे भी खिंची खिंची सी रहती थी। मगर अपने शौहर के साथ भी मैंने उसे कभी हंसते बोलते हुए नहीं देखा था। हालांकि वाजिद भी बिल्कुल ताहिर जैसे थे। पहले तो मुझे ऐसे लगता था कि शायद उन दोनों में कोई इख्तिलाफ हो, मगर कभी उनके कमरे से लड़ाई झगड़े की आवाज भी नहीं आई थी। वाजिद तो हंसता मुस्कुराता अपनी बेगम के आगे पीछे फिरता रहता था। वो इस शादी से बड़ा खुश था। उसकी बीवी खूबसूरत थी, मगर कभी सीधे मुंह अपने शौहर से बात नहीं करती थी। मुझे ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। हालांकि हमारी शादी को 3 महीने पूरे हो चुके थे, मगर उसका रवैया बेहतर होने की बजाय और भी अजीब होता चला जा रहा था। अब तो मेरा देवर भी थोड़ा परेशान रहने लगा था। मैंने इस बात का जिक्र अपनी नंद से तो नहीं किया, मगर अपने शौहर से इस बारे में जरूर बात की थी। मेरे शौहर ने भी कहा कि वो भी ये सब महसूस करते हैं। उन्होंने मुझे मेरी देवरानी से बात करने का मशवरा दिया, तो मैंने अपने शौहर के कहने पर ही अपनी देवरानी से बात की। तब एक बहुत बड़ा इंकशाफ उसने किया। वो कहने लगी कि आपका देवर मुझे खुश नहीं रख सकता क्योंकि वो अपने हकूक पूरे करने के काबिल नहीं है। मुझे इसकी ये बात सुनकर बड़ा अजीब लगा। मैं अब इस बारे में अपने देवर से तो बात नहीं कर सकती थी। मैंने ताहिर से कहा कि वो अपने भाई से बात करें, तब सारी हकीकत सामने आएगी। लेकिन ताहिर भी इस मामले में अपने भाई से बात करने से हिचकिचा रहे थे क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनको कुछ बुरा लगे। ऐसे ही 1 महीना और मुकम्मल हो गया तो मैं उम्मीद से हो गई। मेरी उम्मीद से होते ही जहां हमारे घर में खुशी की लहर दौड़ गई, वहीं पर मेरी देवरानी ने अच्छा खासा इशू बनाना शुरू कर दिया। पहले तो वो सिर्फ मूड खराब करती थी, अब तो अक्सर उनके कमरे से लड़ाई झगड़े की आवाजें भी आती थी। और उसने दबे दबे लफ्जों में मेरे सामने भी ये कहना शुरू कर दिया था कि आपका देवर कभी मुझे मां बनने जैसा सुख नहीं दे सकता और मैं ऐसे इंसान के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती। ये सुनकर मैं बड़ी परेशान हो जाती थी कि आखिर उसका कोई तो हल होगा। मैंने उससे कहा कि तुम दोनों डॉक्टर के पास चले जाओ, आजकल तो इलाज बड़ा जदीद हो गया है। अगर कोई मसला है तो हो सकता है वो दवाओं से ठीक हो जाए। मगर मेरी देवरानी कभी इस बात पर राजी नहीं होती थी। मैं इस सिलसिले में परेशान होकर ताहिर से कहती कि वो अपने भाई से खुद बात करें, मगर ताहिर अपने भाई से बात ही नहीं करते थे।
और नौबत यहाँ तक आ पहुंची कि जो झगड़े कमरे के अंदर होते थे अब वो कमरे से बाहर भी सर उठाने लगे थे। मेरी देवरानी तो जरा लिहाज नहीं करती थी और अपने शौहर को बातें सुनाना शुरू कर देती थी। वो बेचारा हक्का बक्का उसका मुंह देखता रह जाता। जब भी ऐसा होता था मैं जानबूझकर अपने कमरे में चली जाती थी ताकि मेरे देवर को शर्मिंदगी का सामना न करना पड़े। मगर ये सारी सूरत हाल हम दोनों मियाँ बीवी के लिए बड़ी ही परेशान कुन थी, क्योंकि एक ही घर में रहते हुए एक दूसरे से अनजान तो बनकर नहीं रहा जा सकता। फिर एक दिन मैंने अपनी देवरानी और देवर से बात करने का फैसला कर लिया। आखिर मैं घर की बड़ी बहू थी और किसी को तो इस मामले में बोलना ही था। उस दिन ताहिर की मौजूदगी में ही मैंने उन दोनों को सामने बिठाया और कहा कि आप दोनों मसलहत से काम लेते हुए कोई बेहतर हल निकालकर अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। मगर अचानक से मेरी देवरानी कहने लगी कि मुझे इस घर में नहीं रहना और मुझे आपके देवर से तलाक चाहिए और ये मेरा आखिरी फैसला है। ये सुनकर हम तीनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे कि आखिर कोई लड़की कैसे इस तरह अपने लिए तलाक का मुतालबा कर सकती थी। मगर मुझे लगा कि वो हक पर है, क्योंकि उसके हकूक पूरे नहीं हो रहे थे और माँ बनना तो हर औरत का ख्वाब होता है। फिर भी मैं नहीं चाहती थी कि इस तरह से उन दोनों का घर खराब हो। लेकिन उस दिन के बाद जैसे एक सर्द जंग हम सबके दरमियान शुरू हो गई, क्योंकि देवरानी ने मेरे देवर के कमरे में रहना ही छोड़ दिया था। वो दूसरे कमरे में रहने लग गई थी। ना वो किसी से बात करती थी और ना ही हम लोगों के साथ बैठकर खाती पीती थी। आखिर मजबूर होकर मेरे देवर ने उसे तलाक दे दी और वो अपनी माँ के घर चली गई। हम नहीं जानते वहां पर उसने क्या कहा या क्या नहीं, मगर उसके जाने के बाद ना तो हमें किसी का फोन आया और ना ही किसी ने हमसे वजह जानने की कोशिश की। मगर इस सब का असर मेरे देवर पर बहुत ज्यादा हुआ था। वो जो इतना हंसमुख इंसान था एकदम से खामोश हो गया। मैं खुद जिस कंडीशन में थी मुझे खुद आराम की जरूरत थी, मगर जो कुछ घर में हुआ था उससे मेरा ज़हनी सुकून तो खराब हुआ ही था। मगर ताहिर नहीं चाहते थे कि मेरी सेहत पर और भी असर पड़े। उन्होंने मुझे घर में मुलाजमा रखने का कहा, मगर मैं मुलाजमा कहाँ से लाती। मैंने अम्मा से इस बारे में बात की तो खालदा बाजी ने अपनी जवान बेटी मेरे घर भेज दी, जो मेरे घर में ही रहने लगी और सारे घर का काम भी संभाल लेती थी। वो सांवले से रंग की लेकिन बड़ी प्यारी लड़की थी। उसने मैट्रिक किया हुआ था। मुझे अच्छी तरह याद है जब हम शहर में आए थे उस वक्त वो 12 साल की थी और उससे छोटा भाई अब पढ़ भी रहा था और साथ साथ नौकरी भी कर रहा था। खालदा बाजी को मेरे दोनों भाइयों ने भी बड़ा सपोर्ट किया था। इसी वजह से उनके बच्चे आज एक अच्छी जिंदगी गुजारने के काबिल हुए थे। खालदा बाजी अभी भी हमारे घर में काम करती थी, मगर उनकी बेटी कहीं पर काम वगैरह नहीं करती थी। वो तो बस उन्होंने मेरी मोहब्बत में अपनी बेटी को मेरे पास भेजा था और ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि वो मुझ पर एतबार करके ही इतना बड़ा कदम उठा चुकी थी। मैं भी नाज़नी का बहुत ख्याल रखती थी। मुझे अपने शौहर और देवर पर यकीन था और नाज़ली भी बड़ी अच्छी तरबियत वाली बच्ची थी। वो घर का काम काज करते हुए मुझसे बातें भी करती रहती थी, मगर उसने कभी भी ना तो किसी चीज़ को बेवजह छेड़ा था और ना ही किसी मामले में दखल अंदाजी करती थी। दूसरी तरफ मेरा देवर था, जो अपनी शादी टूटने के बाद बड़ा परेशान रहने लग गया था। वो अपने काम से काम रखने लगा था। काम पर जाता और वापस आकर अपने कमरे में बंद हो जाता था। अक्सर रात को मैंने उसे बड़ी बेचैनी के आलम में लॉन में टहलते हुए भी देखा था। मैं उसके लिए बहुत परेशान रहती थी, क्योंकि वो मुझे मेरे भाइयों की तरह ही अजीज था। मैं चाहती थी कि वो पहले की तरह हंसने बोलने लग जाएं। इसलिए मैंने सोचा कि उसकी दूसरी शादी करवा देती हूँ। मगर पहली शादी की वजह भी मेरे सामने थी। मैंने ताहिर से मशवरा किया तो वो कहने लगे कि वाजिद ने कौन सा अपना चेकअप करवाया है जो कोई बात सबूत के साथ सामने आए, और अगर ऐसा कुछ है भी तो ये सब तो कुदरत की तरफ से है, और कुदरत के मामलों में इंसान कहाँ कुछ कर सकता है। मैं ताहिर का इशारा समझ गई थी। वो भी अपने भाई की दूसरी शादी करवाना चाहते थे। मैंने बहुत सोचना शुरू किया
کہ کہاں پر رشتہ ڈالوں اور کس سے بات کروں، مگر مجھے نازلی کا خیال آیا۔ میں نے سوچا کہ واجد بہت اچھا انسان ہے، اگر نازلی اس کی زندگی میں آ جائے گی تو نازلی کی بھی زندگی بن جائے گی اور واجد کو بھی ایک اچھی بیوی مل جائے گی۔ میں نے اماں کے گھر جا کر خالدہ باجی سے بات کی اور انہیں ساری بات سچ سچ بتا دی کہ اس وجہ سے وہ دونوں کی طلاق ہوئی ہے اور میری دیورانی صرف 5-5.5 مہینے یہاں رہ کر ہمیشہ کے لیے ہماری زندگی سے جا چکی ہے۔ خالدہ باجی نے میرے دیور کا رشتہ بڑی خوشی سے قبول کیا اور کہا کہ اگر میری نازلی کی قسمت میں اولاد ہوئی تو دیکھیے گا کہ اولاد کا سکھ اسے ضرور ملے گا۔ تب مجھے خالدہ باجی پر بڑا پیار آیا۔ وہ اتنی سادہ دل اور اچھی عورت تھی اور انہوں نے بہت بڑی بات کہی تھی۔ اس کے بعد تو کچھ کہنا ہی بیکار تھا۔ میں نے اپنے دیور کے ساتھ نازلی کا نکاح کروا دیا اور نازلی میرے گھر میں دیورانی بن کر رہنے لگی۔ شروع میں میرا دیور بالکل چپ رہتا تھا، وہ ہمارے سامنے بھی نظریں نہیں اٹھاتا تھا، لیکن اس نے معمول کے مطابق اپنی روٹین بنا لی تھی۔ پہلے کی طرح اکیلا نہیں رہتا تھا، ہمارے ساتھ گھلتا ملتا اور کھاتا پیتا بھی تھا۔ شادی کو 1 مہینہ گزرا تو نازلی کے ہاں بھی خوشخبری آ گئی۔ یہ ہم سب کے لیے بہت بڑی بات تھی، بلکہ میں تو اسے معجزہ ہی کہوں گی، کیونکہ اسی وجہ کو بنیاد بنا کر تو واجد کی بیوی نے طلاق لی تھی۔ لیکن کیا وہ سب جھوٹ تھا یا اصل معاملہ کیا تھا؟ اب میرے دل میں تھوڑا تجسس پیدا ہونے لگا۔ نازلی جب امید سے ہوئی تو کچھ دن کے لیے اپنی اماں کے گھر رہنے چلی گئی۔ ایک رات میں اپنے کمرے میں لیٹی ہوئی تھی، میری آنکھ کھلی تو دیکھا طاہر بیڈ پر نہیں تھے۔ میں پریشان ہو گئی کہ رات کے اس پہر وہ کہاں چلے گئے۔ اٹھ کر کمرے سے باہر نکلی تو واجد کے کمرے سے باتوں کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے دروازہ کھولا تو دونوں بھائی بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ مجھے بڑی حیرانی ہوئی کہ یہ کون سا ٹائم ہے باتیں کرنے کا۔ تب طاہر نے مجھے بھی بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں کمرے سے باہر نکلا تو واجد جاگ رہا تھا۔ میں نے بھی موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے واجد سے پوچھا کہ تمہاری بیوی نے جو وجہ بتا کر تم سے طلاق لی تھی، آخر اس کا راز کیا تھا؟ مجھے سچ سچ بتا دو، کیونکہ نازلی تو 1 مہینے میں ہی خوشخبری دے چکی ہے۔ تب واجد کہنے لگا کہ بھابھی وہ عورت بڑی چالاک اور شاطر تھی، دراصل اس کا کسی اور کے ساتھ چکر چل رہا تھا اور میں نے اسے کسی سے کال پر بات کرتے ہوئے سنا بھی تھا، اس کے میسیجز بھی دیکھے تھے۔ جب اس سے میں نے بات کی تو الٹا اس نے مجھ پر یہ الزام لگا دیا اور کہا کہ میں سب کے سامنے تمہیں بدنام کر دوں گی۔ میں تو پریشان ہو گیا کہ یہ کیسی عورت ہے جسے اپنی عزت کا بھی خیال نہیں اور میری عزت بھی مٹی میں ملانے پر تلی ہے۔ اس لیے میں خاموش رہا، کیونکہ ایسی عورت کے ساتھ گھر بسا کر مجھے بھی کیا ملنا تھا، مگر اس نے میری اسی خاموشی کا فائدہ اٹھایا اور مجھے غلط ثابت کر کے خود میری زندگی سے اس طرح نکل گئی۔ واجد کی بات سن کر میں بڑی حیران ہوئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایسی عورتیں بھی ہوتی ہیں جن میں شرم و حیا نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ میں نے واجد سے کہا کہ تم پہلے ہی یہ سب کچھ ہمیں بتا دیتے تو کہانی کا اختتام اس طرح نہ ہوتا۔ واجد مسکرایا اور کہنے لگا کہ کوئی بات نہیں، جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ میں نازلی کے ساتھ بہت خوش ہوں اور آپ نے میرے لیے ایک بہترین ہم سفر کا انتخاب کیا ہے۔ یہ سن کر میں بھی مسکرانے لگ گئی اور مجھے خالدہ باجی کی بات یاد آ گئی جو انہوں نے اللہ پر یقین رکھتے ہوئے کہی تھی کہ مالک جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اور اسی کے کرم اور حکم سے آج سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا۔ آپ سب کو میری کہانی کیسی لگی کامنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں، بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔